कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन प्रशमित हो जाइछि। धीरे धीरे लोकों मनरू एक खबर लिभिबाकु लागिछि। आउ ठीक एतिकी बेले दिल्ली रे आउ एक आंदोलन मुंड टेकिछि, जहाकु नै केवल दिल्ली नुहे पूरा देश रे चर्चा आरंभ हो जाइछि। आउ आंदोलन संरक्षण को नै करा जाउछि। संरक्षण विरोध रे युद्धम देही डाकरा देई युवपीढ़ी छात्र छात्री माने एकजुट होइछन्ति, जहाकु नै दिल्ली जंतर मंतर ठारू रामलीला मैदान पर्यंत विभिन्न स्थान रे एक बड़ धरण आंदोलन चित्र देखा मिलता। तेबे यह आंदोलन उद्देश्य कौन एवं संरक्षण को नहीं विवाद पछर पृष्ठभूमि कौन रही आज रिपोर्ट रे जानिबा। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन परे एबे सही ढांचारे दिल्ली रे आउ एक आंदोलन दाना बांधिछि। आउ ए आंदोलन प्रसंग हेउची संरक्षण को विरोध। संरक्षण बा रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन RHA नाम रे एक संगठन ए आंदोलन को ओल्हाइछि। एई संगठन रे जेनजी रहिछंती, देशर युवपीढ़ी रहिछंती, साधारण वर्गर छात्र छात्री रहिछंती, जेउ माने संरक्षण को विरोध करूछंती। आउ वर्तमान समय रे संरक्षण कारणरू साधारण छात्र छात्री स्वार्थ हानि पहुंचुवा से माने दाबी करिसेंती। तेबे संरक्षण को नहीं कहीं विवाद दर्शक बंधु ताहा प्रथमे जानी रखंतु। ए नहीं आपण को सामना रे मु एक रिपोर्ट रखिबी। तेबे भारत रे एससी वर्गों पाई पाखापाखी 15% संरक्षण रही। एसटी वर्गों पाई 7.5% संरक्षण रही। जेतेबेले संविधान तैयारी हैला सेतेबेले एही संरक्षण व्यवस्था लागू करा जाइतिला। परवर्ती समय रे संरक्षण को नहीं अनेक वाद विवाद अनेक नुआ आईन मध्य आसीछि। 90 दशक बेलकू मंडल कमिशन का रिपोर्ट आधार रे ओबीसी वर्ग पाई 27% संरक्षण जारी करागला। एही सबु संरक्षण सरकारी कॉलेज रे नाम लेखा एवं सरकारी चाकरी रे नियुक्ति क्षेत्र रे लागू हेउछि। अर्थात भारत वर्ष रे एससी एसटी एवं ओबीसी को पाई 49.5% संरक्षण रही। एथिरे संरक्षण आउ एक नुआ पद 2019 मसीह रे जोड़ी हैला, जेतेबेले साधारण वर्गर मध्य गरीब छात्र छात्री को पाई 10% संरक्षण लागू कले तत्कालीन सरकार। एणु मोटामोटी भाव में सरकारी चाकरी एवं सरकारी कॉलेज रे नाम लेखाइबा पाई भारत वर्ष रे 59.5% संरक्षण रही। सुप्रीम कोर्ट को नियम कहूची बा निर्देशनामा कहूची जे कोनोसी संरक्षण 50% रु अधिक होई परिबो नाही। किंतु आईन रो फांक बाट एमिति भी रही जेतेबेले सेही फांक स्थान रो द्वाही देई संरक्षण रो मात्रा 59.5% रे पहुंची गलानी। कहीं साधारण वर्ग को संरक्षण रिजर्वेशन बोली धरा जाऊ नाही। एणु मोटामोटी भाव में दाबी करा जाउछि 49.5% संरक्षण रही। तेबे दर्शक बंधु, संरक्षण कथा संविधान तैयारी हेबा समय रु ही उल्लेख रही। एने भारत रे आईन रही, किंतु ए आईन को जेमिति लागू करा जिबा कथा ताकू लागू करा जाई नाही। जेतेबेले बीआर आंबेडकर संविधान तैयारी करिथिले सेतेबेले शेष संविधान सभा जहाँ 1949 मसीहा नवेम्बर मासरे बसिथिला, सेथिरे बीआर आंबेडकर कहिथिले जे संरक्षण भरोस व्यवस्था को गोटे सहारा बोली मानि नेबा उचित नुहे। जो संरक्षण व्यवस्था लागू होइछि परवर्ती समय रे संरक्षण हटाइबा पाई मध्य सरकार सेमिति व्यवस्था करिबा दरकार। जेतेबेले संरक्षण जोगु निर्दिष्ट वर्गर छात्र छात्री मानकर कर्म क्षेत्र रे काम करुतबा कर्मचारी मानकर सामाजिक अर्थनैतिक अवस्था रे सुधार आसी जाउछि, तांको परवर्ती पीढ़ी को आउ संरक्षण देबा उचित नुहे। किंतु स्थिति हेला उलटा। परवर्ती समय रे जेते सरकार आसिले सेमाने संरक्षण हटाइबा पई कोन कार्य करिवे, संरक्षण रो द्वाही देई निर्वाचन बैतरणी पारी हेबाकू चेष्टा कले। संख्यालघु मानक पई संरक्षण रो नारा देई सेमानकर भोट बैंक को हासिल करिबा पई उद्यम कले।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବ୍ୟାଧିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖା ଦେଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ କି ପ୍ରକାର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବର୍ଗକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାୟମ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବା ପଛୁଆ ବର୍ଗର, ସେ ସଂରକ୍ଷଣ ଜରିଆରେ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଲା, ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଲେ, ସମାଜରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ବର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପରେ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ବର୍ଗରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁଛି। ଏ କି ପ୍ରକାର ନିୟମ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନତା କକରୋଚ ପାର୍ଟି କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ ହିସାବରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଯୁବପିଢ଼ି ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଚାରିଟି ଦାବି ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ନ ରହୁ। ଜନ୍ମ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁ, ଏଭଳି ନ ଘଟୁ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁ ସରକାରୀ କଲେଜ ଏବଂ ଚାକିରିରେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ବା ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ରହିଛି, ଅଧ୍ୟାଦେଶ, ସେ ସବୁ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ହେଲା ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଥିଓରି କାମ କରି, ଗୋଟିଏ ଥିଓରି ହେଉଛି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ସୀମିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଣୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏ ଦୁଇଟି ଥିଓରିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଅନେକ ସେମି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ପାର୍ଟି, ସମସ୍ତେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋହରା କରି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସଂରକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ରହି ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ରିଜର୍ଭେସନ ହଟାओ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜନୀତିରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ନା ଏହା ପଛରେ ବାସ୍ତବରେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କମେଇବା ବଦଳରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବା ଗୋଟିଏ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିବ ନାହିଁ। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କର ମତାମତ ଆବଶ୍ୟକ। ମିଳିତ ଭାବରେ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ନ ରଖି ସମୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଉଚିତ ସେ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ପାଇବ, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ଯାହା ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସୀମିତ କରିବ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହି ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ? ସଂରକ୍ଷଣ ହଟିବା ଦରକାର ନା ରହିବା ଉଚିତ? ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ ଫେସବୁକରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।